New Wave Radio. New Wave Radio. नमस्कार, मु चिन्मयी महांती। मु आज केंद्र साहित्य अकादेमी द्वारा पुरस्कार प्राप्त गल्प इटाभेटीर शिल्पी जहाँ लिखिं विशिष्ट कथाशिल्पी श्रीमती गायत्री सराफ से गल्पटी को पढ़ी शुणाइबाकू जाऊँगी आपण मानकू। आशा करे गल्पटी आपण मानकू निश्चय भल लगिबो एवं समस्तंकर मन को छुईब। एठी गोटे कथा कहि रखुछु, जेहेतु इटाभेटीर शिल्पी गल्पटी टिके दीर्घ सेथिपाई सीमित समय मध्यरे संपूर्ण गल्पटी को उपस्थापन करने संभवपर होउनी। आमे सेथिपाई एहाकू 3 भागरे विभक्त करिछु एवं लगातार भावरे 3 दिन धरी ठीक यही समय मध्यरे आपण गोटे गोटे भाग करे 3टी भाग 3 दिन मध्यरे संपूर्ण भावरे गल्पटी को शुणी पारिबे। आशा करुछु आपण मानको भल लागिबो एवं आमर ए चैनल टी को आपण माने आपण मानकर यथेष्ट भल पाइबा देबे। सी जे तार गलार माली एकुईर बड़ा बेसी किसन तार कालिया कानू थरक थर पुआ देह मुंडर से झाड़ पोछि आणुथिला, बिस्कुट खुआउथिला, मुलमुल हसुथिला। कार्तिक से गेलापण देखी मझिरे मझिरे मुंशी ठिकादार मालिक आसुथिले, जांच करुथिले काम। तेलुगु मिशा ओडिया कहूथिले, केतेटा ओडिया गाली रखिथिले जीभ आगरे। कहूथिले बार बार। बाबू को भारी खराब लगुथिला, किंतु मन दउथिला से कामरे। चून पाउंस पत्थर गुंड मिसेइबा बेले से भाबुथिला गोटे कथा, एथिरे से हाथी गुड़ा बनेइबो सिना, मनोरमार मूर्ति नुहे, सेथिपाई तो माटी दरकार। माटी चाहेले भी माटी, तार रंग अलगा, तार बास्ना भी अलगा। सेमती भाबु भाबु ताकू लागे ए पाख दे झीलटीए चलीगला लक्ष्मीपाद पकई। किए? मनोरमा कि? बापा गो मनोरमा आसीथिला कि? से केमिति एक स्वर ता बापा को पचारे। कार्तिक तो 12.5 वर्ष पुअर मन सपन को पूछे। से डरी जाए, पुआ आखिरे से सपन ठीक नुहे। से ताको आकट करने को चाहे। भगुआ हेलो रे बाबू, सरपंच घरर झील सी एठिके कहीं आसब? बड़ घरर झील माने भारी गुमानी, से माने गरीब पाखक आसती नहीं रे। तमे जानी न बापा, मनोरमा सेमिति झील नुहे। मु गरीब पिला से जाने, हेले भी मो संगे सांग हुए। सी कही तार गोटे मूर्ति गढ़ी देबाकू। मु कहली जीवा लोकर तो मूर्ति गढ़ा हुए नी। से जम्मा मानिलानी, कहला मु से सब जाने, मोर मूर्तिटे दरकार। कथाटी शुणी ता माँ भी ହେଇଗଲା ଅନମନା। हाथ अटकी गला तार। माड़ी आसुथिबा भाटीर निया दास किंतु अटकिबा केमिति? से टिके विरक्त होई कहला, हेट से मूर्ति फूर्ति कथा छाड़, इटा बनैबाकू आछे आमे। इटा बना, बहुत इटा बनैबार अछि हमको। बाबू चुप हेले चुप बसी नथिले ता मन आ आखि। से माने खोजुथिले माटी। काम सारी ता बापा माँ गुड़सी फेरला बेले से कहला, तमे जाओ, मु बुलाबुली करे जाउछि। दूर रे दिसुथिला गोतीभिला गाँर बिजुली आलुओ। इटा भाटीरे चमकुथिला हु हु निआर आलुओ। आउ से हसर धारे आलुओ थिला बाबूर मुहरे गुड़सी आसिला बेलू। भात फुटुथिला, ता बापा माँ सुख दुख होउथिले। से आसी बसीगला दीक मझिरे। माँ हाथरू बिस्कुट नहीं खाइला। कहला खुशी रे, बापा गो माटी एठी अच्छी, बहुत माटी गदा ହେଇଛି देखी आसिली। तेबे माटी थाउ थाउ आम मालिक पाउंस इटा काहे बनौची? बेपार कला बेले बेपारी ता फायदा देखे रे बाबू। ए इटारे मु देखिली खर्चा कम, फायदा बेसी। एटा सहजरे भांगे नहीं। घर तैयारी कला बेले भिजेबा भी दरकार हुएनी। ता छड़ा बुद्धिया लोक माने सब बेले नुआ नुआ सुविधा कथा भाबु थांती।
ବାବୁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ବୁଦ୍ଧିଆ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଗରିବ ଗୁରୁବାଙ୍କ କଥା କାହିଁକି ଭାବନ୍ତିନି? କାମଧନ୍ଦା ଅଭାବରୁ ସେମାନେ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଆନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି, ସେ କଥାର ସମାଧାନ କାହିଁ କରନ୍ତିନି ବଡ଼ ଲୋକମାନେ? ଖାଇସାରି ଟିକେ ପାଣି ପିଇଲା ବାବୁ। କହିଲା, ସେ ମାଟିରେ ମୁଁ ମନୋରମା ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବି। କିନ୍ତୁ ନିଷ୍ପାପ ବାବୁ, ସେ କାହୁଁ ଜାଣିବ ତା କଥା ଶୁଣି କେମିତି ହସୁଥିଲେ ସମୟ ଆଉ ନିୟତି। ଇଟା ଚଉତୁଥିଲା ଓ ଗଣି ରଖୁଥିଲା ବାବୁ, ହେଲେ ସବୁ ଭୁଲଭାଲ। ମନଟା ଥିଲା ଯାଇ ମାଟି ଗଦା ପାଖରେ। ବାପା କିନ୍ତୁ କହିଥିଲେ ସେ ମାଟି ମାଲିକର, ତାକୁ ଛୁଇଁବାର ହକ୍ ନାହିଁ ଶ୍ରମିକର। ହେଲେ ସେ ଛଟପଟ, ଯେମିତି ଯେମିତି ମାଟି ଡାକୁଥିଲା ତାକୁ। ମାଟିର ଡାକକୁ କୋଉ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଏଡ଼େଇ ଯିବ? ଗଣତି ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସେ ଆଉ ପାଦେ ପାଦେ ଆଗକୁ ଗଲା। ଯାଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲା ସେ ମାଟି ଗଦା ପାଖରେ। ପାଖ ଆଖରେ କେହି ନଥିଲେ। ସେ ବସି ପଡ଼ିଲା, ଠିକ୍ ମା କୋଳରେ ବସିଲା ପରି। ତାକୁ ଛୁଇଁଲା, ଦୁଇ ହାତରେ ଧରିଲା। ତା ଦେହଟା କେମିତି ସିରସିରେଇ ଗଲା। ମାଟି ଛୁଇଁଲେ ତାକୁ କାହିଁକି ସେମିତି ଲାଗେ? ସେ ଭାବିଲା, ଭାବନାରେ ପହଁରିଲା। ହେଇ ହେଇ ପିଲାଲୁ! ଏତେ କଠୋର ଥିଲା ସେ ଆୱାଜ ଯେ ବାବୁକୁ ତା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ପରି ଶୁଭିଲା। ସେ ଟିକେ ଜୋରେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା। ଶିରଶିରପଣ ଝରିଗଲା ଦେହରୁ, ହାତରୁ ଖସି ପଡ଼ିଲା ମାଟି। ଧାଇଁ ଆସୁଥିଲା ତାରି ଆଡ଼କୁ ଭାଟି ମାଲିକ ସୁବାରାଓ। ପାଖକୁ ଆସି ତା ହାତ ଝିଙ୍କି ଦେଇ ସେ ପୁଣି ଗର୍ଜିଲା ତା ତେଲୁଗୁ ଓଡ଼ିଆରେ। କାମ ଛାଡ଼ିକି କ'ଣ ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛୁ? ମାଟି ଚୋରି କରୁଛୁ, ଶଳା ଚୋର! ଭାରି ବାଧିଲା ବାବୁକୁ। ତାକୁ ଚୋର କହିବ ସେ ପ୍ରତିବାଦ କଲା। କହିଲା, ମାଟି ଧରିଥିଲି ଖାଲି, ମୁଁ ଚୋର ନୁହେଁ। କାହିଁ ଧରିବୁ? ଏ କ'ଣ ତୋ ବୋପାର ମାଟି କି ତୋ ରାଇଜ ମାଟି? ମୋ ବାପା କି ମୋ ରାଇଜକୁ କିଛି କହନା। ମାଟିରେ ମୋର ସଉକି, ମୁଁ ସେଥିରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼େ। ଦାଦନ ପିଲାର ସଉକି? ହସିଲା। ପୁଣି କହିଲା, ଆଗ ତୋ ବୋପାର ଖାଏରେ ଟଙ୍କା ସୁଝ, ନହେଲେ ତୋ ସଉକି ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ମୁଁ କିଏ ଚିହ୍ନିଛୁ ତ? ରକ୍ତ ତାତି ଉଠିଲା ବାବୁର। ସେ ବି ଟିକେ ଜୋରେ କହିଲା, ହଁ ହଁ ଚିହ୍ନିଛି, ଭାରି ସଉକି ଭାଙ୍ଗିଲା ବାଲା। କ'ଣ କହିଲୁ? କ'ଣ କହିଲୁ କାମଚୋର, ବେଇମାନ? ଏଇ ମୋର ମାଟି, ଆଉ ଦିନେ ତୁ ଏଠିକି ଆସିବୁ ତ? କ'ଣ କହିଲୁ? କ'ଣ କହିଲୁ ରେ କାମଚୋର, ବେଇମାନ? ଇଏ ମୋର ମାଟି, ଆଉ ଦିନେ ଏଠିକି ଆସିବୁ ତ? ମାଟି କାହାର ଜଣକର ନୁହେଁ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର। ଚୁପ୍ ଶଳା! ତାପରେ ଗାଲରେ ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଥାପଡ଼, ଆଉ ସେ ଗାଲରେ ବି ଲାଲ ହେଇଗଲା ତା ଗାଲ। ଝରି ପଡ଼ିଲା ଆଖିରୁ ଲୁହ। ସେ ହକେଇ ହକେଇ କାନ୍ଦିଲା। ବାପା ମା ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଦେହୀଙ୍କ ଛାତି କରତି ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦେହରେ ହାତ ଦେବ ମାଲିକ, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି କେତେ କ'ଣ କରିପାରେ ଇଟାଭାଟି ମାଲିକ? ସେଠି ପ୍ରତିବାଦ ସବୁ ନିଷ୍ଫଳ ହେଇଯାଏ। ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତି ସେସବୁ। କେତେଦିନ ବାଦ ବାବୁ ଦେଖିଲା ଇଟାଭାଟି ପଡ଼ିଆର ଗୋଟେ ପଟେ ପିଲାମାନେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେ ଖେଳଟି ତାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ବି ସେ ଖେଳ ହୁଏ। ଭାବିଲା, ପାଖକୁ ଯାଇ ଖେଳଟି ଦେଖିବ କି? ଠିକାଦାର ସେତେବେଳକୁ ବୁଲି ବୁଲି କାମ ତଦାରଖ କରୁଥିଲା, ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ। ସେ ଦିଏ ସେ ଖେଳ ଆଡ଼େ ନଜର ପକାଇ ଖେଳ ବିଷୟରେ ହିଁ କଥା ହେଲେ। ଠିକାଦାର କହୁଥିଲା, ଦେଖ ଆମ ସୁବାରାଓ ପୁଅ କେମିତି ବୋଲିଂ କରୁଛି, ସେଥିରେ ତାର ଭାରି ସଉକି। କଥାଟି ଚାହିଁକିରି ଲାଗିଗଲା ବାବୁର ଛାତିରେ। ସେ ତା ଅଜାଣତରେ ହିଁ ଗାଲ ଆଉଁସିଲା। ଭାବିଲା, ମାଲିକର ପୁଅ ବୋଲି ସେ ସଉକି କରିପାରିବ, କ୍ରିକେଟ ଖେଳିପାରିବ, ଆଉ ସେ ଦାଦନ ଖଟି ଆସିଛି, ଗରିବ ପିଲା ତ ସଉକ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ
ସବୁ ସଉକ ଧନୀ ପିଲାର, ଗରିବର କିଛି ନୁହେଁ। କିଏ ଏଭଳି ନିୟମ କାନୁନ କରେ? ସେ ପଚାରିଲା, ଶୂନ୍ୟକୁ ଚାହିଁ ପଚାରିଲା। ମାଲିକ ପୁଅ ହାତରୁ ବଲ୍ ଛଡ଼େଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା, କିନ୍ତୁ ରାଗରେ ଲାତେ ଦେଲା ପାଉଁଶ ଚୂର୍ଣ୍ଣର ମିଶ୍ରଣକୁ। ଦିନ ଗଲା, ମାସ ଗଲା। ଇଟା ଭାଟିରେ ପୁରୁଣା ହେଇ ଆସିଲା ବାବୁ। କମ୍ ସମୟରେ ବାପା ମା ସହ ବେଶୀ ବେଶୀ ଇଟା ଗଢ଼ିଲା। ଠିକାଦାରର ମୋବାଇଲରୁ ଭାସି ଆସୁଥିବା ଛୁନାନା ଛୁନାନା ଗୀତ ବି ଶୁଣିଲା। ବଳକା ମିଶ୍ରଣରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଦେଲା। ବାପା ମାଙ୍କ ନାହିଁ ନାହିଁ ଭିତରେ ବି ସେ ମାଟି ଗଦାକୁ ଗଲା, ବସିଲା, ଶୋଇଗଲା। ଆଉ ମନେ ପକାଇଲା ମନୋରମାର ଆଖି, ନାକ, କାନ, କପାଳ। କେମିତି ବନେଇବ ସେ ମୁହଁ? ସେଇ ଆଖି। ମୁନ୍ସି ଆସେ, ତାକୁ ତୁର୍ତୁର ମାରମାର କରେ। ହେଲେ ସେମିତି ହିଁ ସେ ଅମାନିଆ ହେଲା। ଚୂନ ପାଉଁଶ କାମ କରି କରି ତା ବାପାର କାଶ ଉଠିଲା। ସେ ଧଇଁ ସଇଁ ହେଲା। ବାବୁ ତା ଛାତି ପିଠି ସାଉଁଳେଇ କହିଲା, ତୁମେ କାମ କରନି ବାପା, ବସ। ଆମର ତ ଖାଏରେ ସୁଝିଗଲାଣି, ହାତକୁ ଟଙ୍କା ଆସିଲାଣି। କିନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ କ'ଣ ବସିପାରିବ? ଇଟା ଭାଟିରେ ଦାଦନ ବସିପାରେ ନା। ଯେମିତି ବି ହଉ ତାକୁ ଖଟିବାକୁ ହୁଏ, ନିଆଁରେ ଚାଲିବାକୁ ହୁଏ। ବାବୁର ମା ବାପା ଖଟି ଚାଲିଥିଲେ। ବାବୁକୁ ବାଧୁଥିଲା। ଦିନେ ବାବୁ ସପନଟେ ଦେଖିଲା। ସପନରେ ମନୋରମା ଲାଲ ଫ୍ରକଟେ ପିନ୍ଧିଥିଲା। ସେ ତାକୁ ପଚାରିଲା, ମୋର ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇଲୁ ରେ ବାବୁ? ମୁହଁ ଶୁଖେଇ ସେ କହିଲା, ନାଇଁ, ବନେଇ ପାରିନି ରେ। ଦାଦନ ପିଲାଟେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି କରିପାରେନି ମନୋରମା। ସେ ପୁରା ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଥାଏ ଇଟାଭାଟି ମାଲିକ ପାଖରେ। ତୁ ବି? ମନୋରମା ପଚାରିଲା। ସେ କିଛି କହିବା ଆଗରୁ ତା ସପନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାକୁ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗିଲା। ସେ କ'ଣ କରିବ? କେମିତି ବନେଇବ ମନୋରମାର ମୂର୍ତ୍ତି? ମାଟି ମାଟି ଖେଳିଗଲା ତା ମନର ବ୍ୟାକୁଳତା। ଇଟା ଭାଟିର ଚାରିଆଡ଼େ ନିଆଁ ତେଜି ଉଠିଲା। ଇଟା ରଙ୍ଗ ବଦଳିଲା। ଜୀବନ ଖୋଜିଲା ସେଇ ମାଟି ଗଦାର ମାଟିରେ। ବାବୁ ଛଟପଟ ହେଲା। ମନ ଲାଗିଲା ନାହିଁ ତାର ଇଟା ଗଢ଼ାରେ। ମନ ରହିଲା ସେଇ ମାଟିରେ, ତାକୁ ଆକାର ଦେବାରେ। ମନୋରମା ସପନରେ ବି କହିଲା, ନ ବନେଇଲେ କ'ଣ ଭାବିବ ସେ? ଆହା, ବାବୁ, ବାବୁ, ଏ ବାବୁ। ଏଥର ନୀତି ଶୁଭିଲା ସେ ସ୍ୱର। କିଏ? ଉଲ୍ଟି ପୁଲ୍ଟି ବାବୁ ଦେଖିଲା। କାହିଁ, କେହି ନାହିଁ ତ। ସେ ଚମକି ଚମକି ଚୂନ ପାଉଁଶ ବୋହିଲା, ଇଟା ଶୁଖେଇଲା, ଲେଉଟେଇଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଯେମିତି ତାକୁ କାଲସି ଲାଗିଲା। କାମଦାମ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଡବାରେ ଡବାଏ ପାଣି ଧରି ସେ ସିଧା ସେଇ ମୋହନୀ ଲଗା ସ୍ୱର, ମୁଇଁ ଆସିଲି, କହିଲା ସେ। ଦୁଇ ହାତରେ ଢେଲା ଢେଲା ମାଟି ଆଣି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗଦେଇ ଦେଲା। ଗୋଡ଼ି ପଥର ବାଛିଲା, ଭିଜେଇଲା ମାଟି। ପୁଣି କହିଲା, ଏଇ ଦେଖ, ଆଜିଠୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ା। ହେଲେ ସମୟ ଆଉ ନିୟତି। ପୁଣି ହସିଲେ ଖିଲଖିଲ। କଥା ହେଲେ ଅବୋଧ ବାଳକ କ'ଣ ଜାଣେ? ଭାଙ୍ଗିବା ଗଢ଼ିବା ତା ହାତର କଥା ନୁହେଁ। ବାବୁ, ମାଟି, ସେଇ ଗର୍ଜନ, ସେଇ ସୁବାରାଓ। ତା ପାଖରେ ଥିଲା ଅଭିଯୋଗ ବାବୁ ନାଁରେ। ସେ ଖେଳଣା ବନଉଛି। ଶ୍ରମିକକୁ କହୁଛି, ମାଲିକ ଆମରି ଭଳି ମଣିଷ, ତାକୁ ମହାପ୍ରଭୁ କାହିଁ ଡାକୁଛ? ଫେର କହୁଛି, ମାଲିକ ଆମକୁ ହିସାବରେ ଠକୁଛି, ତାରି ମାଟି ନେଇ ଖେଳୁଛି। ଏତେ ସାହସ! ତା ଦୁଇ ଆଖିରେ ଇଟା ଭାଟିର ନିଆଁ। ତା ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ବାବୁର କାଲସି ଛାଡ଼ିଗଲା। ମାଟି ସରସର ହାତ ହେଇ ସେ ଠିଆ ହେଲା। ସିଧା ଦେଖିଲା ତା ମୁହଁକୁ। କହିଲା, ଦିନଟେ ମୁଁ ମୁଫ୍ତରେ ଇଟା ଗଢ଼ିଦେବି। ମତେ ମାଟିରୁ କିଛି ଦିଅ, ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ଗଢ଼ିବି। ହାଁ, ସେ ଏତେ ବଡ଼ ଇଟା ଭାଟିର ମାଲିକ, ଆଉ ସେ ଛାର ଛିକର ଦାଦନ ପିଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାର ବେପାର। ଆହୁରି ରାଗିଲା। ତା ଆଖି ଭାଟିର ନିଆଁ ଆହୁରି ଚଳିଲା। ସେ ଚିତ୍କାର କଲା,
ବଦମାସ ପିଲାଲୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାପଡ଼ା କରୁଛୁ, ଆଉ ଏବେ ମାଟି ମାଗୁଛୁ। ଏଡେ ମୂର୍ତ୍ତି ବୁଲେଇଲା ବାଲା ମୂର୍ତ୍ତି ବନେଇବୁ? ବାବୁର ଛୋଟ ମନରେ ବି ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା। ତାର ଧାସରେ ସିଝି ସେ କହି ପକେଇଲା, ତମର ପୁଅ କେମିତି କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛି, ମୁଁ ସେମିତି ମୂର୍ତ୍ତି ବନଉଛି, ସମାନ କଥା। ତାକୁ ମନା କରୁଛ? ହୁ ହୁ ଜଳିଲା ଇଟା ଭାଟି। ଗଗନେ ପବନେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା। କଣ କଣ କହିଲୁ ରେ ନମଖରାମ? ରଜା ପିଲା ଭିକାରୀ ପିଲା ସମାନ ହେବେ? କହୁ କହୁ ଦୌଡ଼ିଗଲା ସେ। ଦୂରରେ ଠେଙ୍ଗାଟେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଉଠେଇ ଆଣିଲା। ବାବୁ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇବା ଆଗରୁ ତା ଭୁଜନି ହାତ କହୁଣିରେ ତେଲା ଠେଙ୍ଗେ କଷିକରି ମାଲିକ ଜୁଲମ କରିପାରେ ଶ୍ରମିକ ଉପରେ। ହେ ମାଗୋ ମରିଗଲି ଗୋ, ମରିଗଲି ଗୋ। ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିଲା ବାବୁ। ଦଳେ ପକ୍ଷୀ ସେତେବେଳକୁ ଫଡ଼ଫଡ଼ ହେଇ ଉଡ଼ିଗଲେ। ପବନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ। ଥରିଗଲା ମାଟିର ଛାତି। ମତେ ଜବାବ, ମୋର ମାଟିରେ ମୂର୍ତ୍ତି କେମିତି ବନେଇବୁ ବନାରେ ଦାଦନ? କହି କହି ବେଫିକର ଚାଲିଗଲା ମାଲିକ ସୁବାରାଓ। ବାପା ମାଙ୍କୁ ଶୁଭିଲା ସେ ବିକଳ ରଡ଼ି। ଛାତିକୁ ଭେଦିଲା। ଏ ବୁଆ, ଆମର ପିଲା କହି ଦିଏ ଧାଇଁଲେ। ପଛରେ ଗାଁର 2 ଜଣ ଲୋକ। ବାବୁ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଥିଲା। ଏ ମା ଗୋ, ମରିଗଲି ଗୋ ମା, ଏ ମା ଗୋ। ବାବୁର ରଡ଼ି ଶୁଭୁଥିଲା। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସବୁ କହିଲା। ତିନିହେ କାନ୍ଦିଲେ। ଏମିତି କେତେ ଲହୁନିଆରେ ଇଟା ଭାଟି କୁହୁଳେ, ଜଳେ, ପୋଡ଼ିଯାଏ। କିଏ ତା ହିସାବ ରଖେ? ବହୁତ ଦରଜ ହଉଛି ଗୋ ମା। ମା ତା ହାତ ଆଉଁସିଲା। ଶାଢ଼ୀ କାନିରେ ମୁହଁ ଝାଳ ପୋଛି ଆଣିଲା ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ମାଟି। ବାପା ଧାଇଁଲେ ମାଲିକ ପାଖକୁ। ବାବୁକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବାକୁ ନେହୁରା ହେଲା, ହେଲେ ଜବାବ ମିଳିଲା, ତୋ ପୁଅ ଏଡ଼େ ଲାଟସାବ ହେଇଛି ଯେ ଟିକିକରେ ଯିବ ଡାକ୍ତରଖାନା। ଯା, କାମ ଛାଡ଼ି ଧାଇଁ ଆସିଛୁ, ଭାଗ। ତୋର ବି ଠେଙ୍ଗେ ଦରକାର କି? ବାବୁର ବାପା ଆଉ କରିବ କ'ଣ? କପାଳକୁ ନିନ୍ଦିଲା। କୋଉଠି ଡାକ୍ତରଖାନା ସେ କ'ଣ ଜାଣେ? ହାଟକୁ ଧାଇଁଲା। କିଣି ଆଣିଲା ଦରଜ କମିବା ବଟିକା। ବିସ୍କୁଟ ସାଙ୍ଗରେ ବଟିକା ଖୁଆଇଲା। ଗୁଡ୍ସରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ପୁଣି ଆସିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କାମ ଜାଗାକୁ। ଗାଁ ଲୋକ ତାକୁ ଦମ୍ଭ ଦେଲେ। ରାତିରେ ହାତ ଫୁଲିଗଲା, ଦରଜ ବଢ଼ିଲା। ଗରମ ପାଣି ସେକ, ହଳଦୀ ପଟି, ବଟିକା କିଛି କାମ ଦେଲାନି। ପୁଅର କଷ୍ଟରେ ବାପା ମା ବି ଛଟପଟ ଆଉ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଲେ। ହେଲେ ସକାଳକୁ ହାଜିରା, ସେଇ ଖଟଣି। ବାବୁକୁ ବି ଛାଡ଼ିଲାନି ମାଲିକ। ରାଗ ସୁଝେଇ ତାକୁ ବି କାମରେ ଲଗାଇଲା। କଷ୍ଟ ଓ ଦରଜ ଖାଲି ଆଖିରୁ ଝରିଲା ନାହିଁ, ଝରିଲା ମନ ଓ ଆତ୍ମାରୁ। ନିରୀହ ସରଳ ଆତ୍ମାଟେ କାନ୍ଦିଲେ ଦେବତା ଆଖିରୁ ବି ଲୁହ ଝରି ପଡ଼େ ପଡ଼ା। ଏକେବାର ସତ। ବାବୁର ଜିଅନ୍ତା ଦେବତା ତା ବାପା ମା। 8 ପ୍ରହର ତାଙ୍କ ଆଖି ଲୁହ ଶୁଖୁନଥିଲା। ଇଟା ସାଙ୍ଗକୁ ଦୁଃଖ, ନୂଆ ଦୁଃଖ, ହାହାକାର ଗଢ଼ୁଥିଲେ ସେମାନେ। ବାବୁ ଆଉ ତା ହାତ ହଲଚଲ କରିପାରିଲା ନାହିଁ।